راؤنڈ اباؤٹ۔ اندر کمار گجرال بھارت کے 12ویں وزیر اعظم تھے۔ یہ 1997 اور 98 کے درمیان 1 سال وزیر اعظم رہے۔ اٹل بہاری واجپئی ان کے بعد وزیر اعظم بنے تھے۔ گجرال جہلم میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی ساری تعلیم جہلم اور لاہور کی تھی۔ یہ دل سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر دیکھنا چاہتے تھے۔ میاں نواز شریف کے ساتھ ان کے رابطے تھے۔ دونوں کے پاس ایک دوسرے کے ذاتی فون نمبر تھے اور یہ جب چاہتے تھے براہ راست ایک دوسرے سے بات کر لیتے تھے۔ گجرال صاحب کا 2012 میں 93 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ یہ آخر وقت تک ذہنی اور جسمانی طور پر ایکٹیو تھے۔ 20 فروری 1999 کو اٹل بہاری واجپئی لاہور کے وزٹ پر آئے تو اندر کمار گجرال نے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا۔ ان کا کہنا تھا، واجپئی نے لاہور جا کر پاکستان میں ایک اور بھٹو کی قبر بنا دی۔ میں اس وقت جوان اور جوشیلا تھا۔ میں نے اس فکرے پر کہکا لگا دیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گجرال صاحب کا تبصرہ حقیقت بنتا چلا گیا۔ واجپئی کے وزٹ کے بعد کارگل ہوا۔ جنرل پرویز مشرف آئے اور میاں نواز شریف پر طیارہ ہائی جیکنگ کا کیس بنا دیا گیا۔ میاں نواز شریف لکی تھے، یہ ذوالفقار علی بھٹو بنتے بنتے بچ گئے اور 9/11 سے پہلے سعودی عرب چلے گئے۔ یہ اگر 9/11 تک ملک میں ہوتے تو یہ بھٹو بن چکے ہوتے اور اس کے انجام پر کوئی ملک احتجاج نہ کرتا، کیونکہ دنیا کو اس وقت افغان طالبان کے خلاف جنرل پرویز مشرف کی مدد درکار تھی اور مغرب اس کے بدلے نواز شریف تو کیا 10-20 لاکھ لوگوں کی قربانی بھی آرام سے پی جاتا۔ ہم اگر آج ماضی کا تجزیہ کریں تو ہم یہ تسلیم کریں گے، نواز شریف کی دوسری حکومت کے خاتمے کی بنیاد واجپئی کے قدم لاہور میں پڑتے ہی پڑ گئی تھی۔ نواز شریف اور نون لیگ دونوں اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں۔ یہ دونوں ہر بار اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آتے ہیں، لیکن پھر انہیں بھارت کا کوئی نہ کوئی وزیر اعظم ڈس لیتا ہے اور یہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ 2014 میں بھی یہی ہوا۔ نریندر مودی 16 مئی 2014 کو وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 26 مئی کو ان کی حلف برداری کی تقریب تھی اور میاں نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف دہلی چلے گئے۔ حسین نواز بھی لندن سے دہلی آ گئے اور یہ دونوں بعد ازاں حریت کانفرنس کے لیڈروں سے ملاقات کی بجائے سنجن جدال جیسے ذاتی دوستوں کے گھر چلے گئے اور یوں نریندر مودی کے ساتھ ایک ہینڈ شیک نے نواز شریف کی تیسری حکومت کی رخصتی کا فیصلہ بھی کر دیا۔ رہی صحیح کسر نریندر مودی نے 25 دسمبر 2015 کو اچانک میاں نواز شریف کے گھر آ کر پوری کر دی۔ نریندر مودی کے ساتھ جاتی عمرہ میں قدم رکھتے ہی نواز شریف کی سیاسی قسمت کا حتمی فیصلہ ہو گیا اور یہ آج ریاست کے لیے ناقابل برداشت ہو چکے ہیں۔ ہم اگر کسی دن پاکستان کی تاریخ کو ٹھنڈے دماغ کے ساتھ ایک مختلف زاویے سے دیکھیں تو ایک نیا پہلو ہمارے سامنے آئے گا۔ بھارت پاکستان میں ملٹری اور پولیٹیکل کشمکش سے اچھی طرح واقف ہے۔ چنانچہ ہم جب بھی ترقی اور خوشحالی کے راستے پر آتے ہیں تو بھارت کا کوئی نہ کوئی وزیر اعظم ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کر سول اور ملٹری تقسیم میں اضافہ کر دیتا ہے۔ پاکستان میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور ہم ایک بار پھر بدحالی اور جہالت کی نالی میں جا گرتے ہیں اور بھارتی ہمیشہ شرارتاً کرتا ہے۔ آپ ایوب خان سے شروع کر لیجئے۔ کیا تاشقند معاہدہ ایوب خان کی زوال کی وجہ نہیں بنا؟ لال بہادر شاستری نے تاشقند میں جھک کر ایوب خان کو سلام کیا۔ یہ دونوں الگ ملے۔ لال بہادر شاستری رات کو انتقال کر گئے اور ایوب خان کی سیاسی تابوت میں کیل لگ گیا۔ جنرل یحییٰ خان کو ڈھاکہ کے پلیٹن میدان میں سیز فائر ایگریمنٹ کھا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو بچے کچے پاکستان کے معمار تھے، لیکن یہ شملہ معاہدے کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ اندرا گاندھی نے ان کے ساتھ 1 on 1 ملاقات کر کے ان کی قسمت بھی طے کر دی۔ جنرل ضیاء الحق مختلف انسان تھے۔ یہ افغانستان میں زیادہ ملوث تھے۔ یہ افغانستان کی وجہ سے مار کھا گئے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جنرل اسلم بے کی رضامندی سے اقتدار میں آئیں۔ ملک 10 سال کی جدوجہد کے بعد جمہوریت کی پٹڑی پر چڑھا تھا، لیکن پھر دسمبر 1988 میں راجیو گاندھی پاکستان کے دورے پر آ گیا۔ یہ دورہ بے نظیر بھٹو کے پہلے اقتدار کو نگل گیا۔ نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں بھارت نے نمرانہ ڈائیلاگ شروع کیا۔ نمرانہ راجستھان میں ایک قلعہ ہے۔ اس قلعے میں دونوں ملک کے سفارتکاروں، دانشوروں اور ریٹائرڈ بیوروکریٹس نے
बैक डोर डिप्लोमेसी शुरू की। ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी कहलाई। ये ट्रैक टू पहले नवाज शरीफ की पहली हुकूमत और बाद अज़ां बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत खा गया। नवाज शरीफ की दूसरी हुकूमत वाजपेयी ने लाहौर में कदम रख कर ख़त्म कर दी। जनरल मुशर्रफ यूनिफॉर्म में थे, लेकिन उन्हें भी कश्मीर का तस्फिया खा गया। मुशर्रफ दौर में मुल्क में अच्छी खासी खुशहाली और इस्तेकाम आ चुका था। भारत को भी ये इस्तेकाम अच्छा ना लगा। चुनाचे मनमोहन सिंह ने जनरल मुशर्रफ को मसला कश्मीर का हल दे दिया। जनरल मुशर्रफ ने कबूल कर लिया और यूं ये भी फारिग हो गए। आसिफ अली जरदारी ने भी मनमोहन सिंह के साथ मिलकर पाकिस्तान और भारत में दहशत गर्दी रोकने का फ़ैसला किया और इसके बाद पीपल पार्टी ने जिस तरह 5 साल पूरे किए, ये दुनिया के सामने है। नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत को भी नरेंद्र मोदी ले बैठे और अब इमरान खान की बारी है। इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट दोनों ही एक पेज पर हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च 2021 को इमरान खान को एक ख़त लिखा और इसके बाद मुल्क में जो कुछ हुआ अब वो ढुकी चुभी बात नहीं। इमरान खान ने वज़ीर तिजारत के हैसियत से 31 मार्च को ECC में भारत से चीनी, कपास और धागा इंपोर्ट करने की इजाज़त दी। अगले दिन बतौर वज़ीर आज़म ये इजाज़त वापस ले ली। क्योंकि वज़ीर आज़म के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, मगर इसके बावजूद इनकी जान नहीं छूटेगी। जहांगीर तरीन की शक्ल में तलवार इनके सर पर लटका दी गई है। ये हिले नहीं और तलवार गिरी नहीं। मैं अपने इस थीसिस पर ज़ोर नहीं देता, लेकिन सोचने और गौर करने में क्या हर्ज है। ये ऐन मुमकिन है। हम जब भी एक हो जाते हैं, सिविल और मिलिट्री तकसीम जब भी कम हो जाती है और हम तरक्की की शाहराह पर पहुंचने लगते हैं, मुल्क में खुशहाली और इस्तेकाम आने लगता हो और भारत शरारतन हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा देता हो, हम एक दूसरे पर बरसरे पैकार हो जाते हैं और इस लड़ाई के नतीजे में दूध की भरी बाल्टी उलट जाती हो, हम दोबारा ज़ीरो पर आ जाते हैं। आप एक बार इस नुक्ते पर भी सोच लें। हो सकता है ये भारत की सफारती हिकमत अमली हो। हमें जब भी कोई ऐसा लीडर मिलता हो जो मुल्क के मसाइल हल कर सकता हो, जो सियासी पोलराइजेशन ख़त्म कर सकता हो, तो भारत अपने वज़ीर आज़म को आगे बढ़ा देता हो और इसके बाद मुल्क में ओए ओए हो जाती हो। मैं दावे से कह सकता हूँ इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट एक हैं, लेकिन आज अगर नरेंद्र मोदी इमरान खान को फ़ोन कर ले या किसी इंटरनेशनल फोरम पर इमरान खान की तरफ हाथ बढ़ा दे या इनकी तारीफ़ कर दे, तो कल ये हुकूमत गिर जाएगी और इमरान खान का अंजाम भी मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जैसा होगा। आप अंदाज़ा कर लीजिए हमारी हुकूमतें और हमारा सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप कितना कमज़ोर है। भारत का वज़ीर आज़म सिर्फ़ एक बयान, एक सलाम, एक टेलीफ़ोन और एक मुलाकात से ये ताल्लुक़ ख़त्म कर सकता है। हमें इस नुक्ते को भी जहन में रख कर अपनी हिकमत अमली बनाना होगी। हमें आज एक दूसरी हकीकत भी मानना होगी। हम 73 बरसों में अपनी पॉलिसी फ़िक्स नहीं कर सके। मुल्क में 3 या 6 साल बाद तकर्री होती है और हमारी पूरी सफारती पॉलिसी तब्दील हो जाती है। आप जनरल ज़ियाउल हक से लेकर आज तक अपनी सफारती पॉलिसियों का उतार चढ़ाव देख लें। हम 180 के ज़ाविये पर शिफ्ट होते चले आ रहे हैं। हमें कभी तालिबान में कुरून वस्ता के मुजाहिद नज़र आने लगते हैं और हम कभी इन तालिबान के ख़िलाफ़ जहाद शुरू कर देते हैं। रूस कभी इस्लाम का दुश्मन होता है और हम कभी अपने दरवाज़े खोल कर इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। हमने अमेरिका के साथ भी लव एंड हेट रिलेशनशिप में बहुत वक्त ज़ाय कर दिया और हम भारत के साथ ताल्लुकात भी क्लियर नहीं हैं। हम कम अज़ कम अपनी पॉलिसी वाज़े कर लेनी चाहिए। भारत अगर हमारा दुश्मन है तो फिर ये है। हमें फिर इसके साथ दुश्मन जैसे ताल्लुकात रखने होंगे और हम अगर इसके अच्छे हमसाये बनना चाहते हैं तो फिर हमें
एक ही बार राइफ़ल नीचे रखनी होगी। हम आखिर कब तक राइफ़ल उठाते और नीचे रखते रहेंगे? आप याद रखें, शैतान या मोमिन दोनों किसी न किसी मकाम पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज कौम हो या शख्स, ये राउंड अबाउट पर चक्कर लगा लगा कर ख़त्म हो जाता है। और हम तारीख़ के राउंड अबाउट पर चक्कर लगाते चले जा रहे हैं। हमारे टायर घिस चुके हैं, मगर हम इसके बावजूद बाज नहीं आ रहे। हम अपने आप को क्लियर करना होगा और ये भी मानना होगा, अहले मगरिब भी किसी इस्लामी मुल्क को तरक्की याफ्ता नहीं देखना चाहते। ये तुर्की और मलेशिया को हज़म नहीं कर सकते, जबकि हम तो एटमी ताकत भी हैं। ये हमें कैसे बर्दाश्त करेंगे? चुनांचे मेरी दरख्वास्त है, हालात को देखें और आंखें खोलें, तारीख़ के राउंड अबाउट से आगे निकलें, इससे पहले कि हम पीछे जाने के काबिल भी ना रहें।